فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 12ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ جاری ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور، ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع النور شریف میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہر زبان پر ہوتا ہے، مارکیٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن کاروبار میں ناپ تول میں کمی، ملازمین کے حقوق مارنا، ان پہ ظلم کرنا اور قرض جو ہوتے ہیں وہ واپس نہ کرنا، یہ بھی بہت عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ نے تجارت میں کس قدر انصاف کیا، عدل کیا، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضور، آپ کی کیا نصیحت ہوگی کہ میلاد کی خوشی کو تجارت اور کاروبار میں دیانت کے ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ یہ مطلب عشق رسول کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کو واقعی ایسے عمل کا اظہار ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ عشق رسول یا عاشق رسول کے بارے میں بات نہ کریں، کہ حقیقی محبت بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو اس لیے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تجارت میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی شریعت و سنت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں۔ اب خدا نخواستہ کوئی نہیں گناہ گار ہے، بے نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ اگر وہ عشق رسول اس کو ہے تو یوں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو مطلب عاشقان رسول کی فہرست سے ہی نکال دیں۔ ارے مسلمان کی فہرست سے بھی نہیں نکال سکتے، جب مسلمان کی فہرست سے نہیں نکالا تو عاشقان رسول کی فہرست سے اس کو خارج نہیں کر سکتے، کہ عشق یہ ایک فطری امر ہے جو ہو جاتا ہے، اور عمل نہ کرنا یہ ایک نفس کی کوتاہیاں ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کو مطلب برا بھلا بھی کہیں گے، اور مطلب عاشقان رسول یا عشق رسول اور اس پر ہو سکتا ہے کہ کلام کریں۔ تو بہرحال یہ کہ اعلیٰ درجہ تو یہی ہے عشق رسول کا، محبت کا، کہ جس سے عشق کیا جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، اویس تبسم ہے، سیال کوٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ سوال کر رہے ہیں سیدی اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا کیا ہوگا۔ کیا بغیر کیا کیا ہوگا۔ کیا بغیر کیا کیا ہوگا، یعنی جب گناہ گار پر لطف و کرم ہو جائے گا نا، تو جو نہیں کیا
وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے نیکیوں میں کہ وہ کیا ہو گیا، مطلب گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے اور اس کی جگہ نیکیاں لے لی جائیں گی، یعنی گناہ جو ہیں وہ نیکیوں پہ بدل جائیں گے. یہ مفہوم اس کا سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ بھول رہے ہیں، اس پہ وزن ٹوٹ رہا ہے مصرے کا شاید. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوا ہوگا، ہوا ہے نا، ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا آپ کا ہوگا، ہوگا. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. جی اور وہ مفہوم اس کا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مطلب جو گناہ ہوں گے جو کیے ہیں وہ مطلب بے کیے ہو جائیں گے، جیسے کیے ہی نہیں، یعنی ایسے مٹ جائیں گے کہ بس مٹ جائیں گے، نام اعمال سے بھی مٹ جائیں گے. کیا بغیر کیا، تو وہاں تو یہی نا کہ جیسے کیا ہی نہیں ہے جو کیا ہے، اور بے کیا کیا ہوگا. اور جو نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے تو وہ اعمال نامے میں آ جائیں گے، گناہ نیکیوں سے بدل جائیں گے. یہی مطلب اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے، سمجھ میں جو آ رہا ہے. ہاں، کہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے بدل جائیں گے. اور اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے کہ کسی کو مطلب یعنی کہ ایک چھوٹے سے ظاہری چھوٹے سے عمل پر مغفرت سے نواز دے تو وہ نقطہ نواز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مذاق میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی آپ نے یہ کہہ دیا تو وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. امیر اہل سنت مذاق میں کن حدوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس والے سے نصیحت فرما دیں. کیا کہا یہ آپ نے نہیں کہا مذاق میں. اب بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مذاق میں وہ مباح بھی ہوتی ہیں، جس کا گناہ ثواب کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایسا مذاق کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے، دھوکہ بھی نہ ہو، اور مطلب صاف ستھری گفتگو وہ ہوتی ہے. جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اونٹ مانگا تو فرمایا میں اونٹنی کا بچہ تمہیں دوں گا. تو کہنے لگا اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا، جو سواری کے لیے اونٹ چاہیے. تو پھر ارشاد فرمایا کہ بھائی سب اونٹنی کے بچے ہی تو ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مت دل آزاری، اور اس میں یہ کہ پر لطف گفتگو. تو اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں جو چند ہیں. یہ نہیں کہ اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لے کوئی، عادی ہو جائے اس کا. چند بار ایسا ایک بڑھیا کا بھی واقعہ ہے. کوئی بڑھیا کسی نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ تھوڑی تشویش میں آئی تو فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا، 30 سال کے معلوم ہوں گے. جنت میں ایک دن کا بچہ گیا یا 100 سال کا بوڑھا گیا، جنت میں جو بھی جائے گا وہ ہمیشہ جوان رہے گا اور 30 برس کا معلوم ہوگا. 30 یعنی 30 یا 33 دونوں کون ہیں، تو یہ معلوم ہوگا اس طرح جوان، پکا جوان. الحمدللہ انشاءاللہ ہم بھی جنت پہ جائیں گے آقا کے پیچھے پیچھے، سدا جوان سدا بہار انشاءاللہ. تو یہ ولادت کی خوشیاں منانا، عید میلاد النبی منانا، کیا یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے؟ جو بھی نیکی ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہے. یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ نیکیوں کا مجموعہ ہے. اب آج ورنہ ہم ہرگز جمع نہ ہوتے. کتنی بار درود شریف پڑھا ہم نے، کتنی سرکار کی ثنا خوانی کی، نعتیں پڑھی، دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب علم دین سیکھتے جا رہے ہیں. تو پھر یہ کہ اب یہ سب کیا ہے، ساری نیکیاں تو ہیں نا. تو جشن ولادت یہ نیکیوں کا مجموعہ ہے. اور یقیناً نیکی چاہے چھوٹی ہو، بظاہر کوئی چھوٹی بھی نظر آتی ہو، تو وہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے کہ اللہ پاک کو وہی پسند آ جائے اور جنت میں داخل کر دے. جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. فرمانے لگے کہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت پڑھتا تھا نا وہ کام آ گئی مجھے. تہجد ہے نا، رات کو اٹھ کر تہجد ہی پڑھی جاتی ہے. تو تہجد نفس پر بہت گراں ہوتی ہے، بہت
भारी होती है, यहाँ फजर में दिल को उठना नहीं दिल करता, तो नफल के लिए कोई उठे, ये काम है ना जो दिल पर नफ्स पर बोझ बनता है। तो अल्लाह को ये पसंद आ गया है ना। करम तो अल्लाह के वली थे, वलीउल्लाह थे। तो हमारे लिए भी इसमें नसीहत है, हम भी तहज्जुद भी पढ़ा करें। तो फराइज तो हैं, वो तो अंडरस्टूड है, पढ़ने ही है, तहज्जुद भी पढ़नी है इंशाअल्लाह करीम। आज से शुरू कर दे जो नहीं पढ़ते हो, जब जब मौका मिले तहज्जुद पढ़ ली जाए। जब सोए तो तहज्जुद 1 मिनट भी ईशा की नहीं, ये लोग आवाम 12 बजे रात को तहज्जुद का वक्त होता है, ऐसा नहीं है। आप ईशा की नमाज पढ़ चुके हैं, बैठे बैठे झोंका आ गया, नींद तारी हो गई, झोंका आ गया, आपका तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। सुबह सादिक तक अब ये वक्त है आपके पास, फजर की नमाज का वक्त, जमाअत का नहीं, सुबह सादिक रोज़ा जब बंद होता है वो वक्त शुरू हुआ, तब ये तहज्जुद का वक्त आपका ख़त्म हो गया। पूरी रात पड़ी। इस्लामी बहनें तो बहुत ज़्यादा इसमें अमल कर सकती हैं तहज्जुद पर, कि इनको मस्जिद में जमात से नमाज तो पढ़नी नहीं है, और ये कि इनके लिए अफजल भी है कि अव्वल वक्त में फजर पढ़ें। तो ऐसे टाइम पर उठें कि तहज्जुद पढ़ लें, फिर जैसे ही फजर की नमाज का टाइम हो फ़ौरन फजर पढ़ लें। बहुत आसानी से इनको तहज्जुद मिल सकती है। और जो मतलब दूसरे ईसाई भाई हैं तो वो भी कोशिश करें और तहज्जुद पढ़ें मतलब। और जो दावत इस्लामी का तरीक़ाकार है कि फजर के लिए नमाज के लिए उठाना लोगों को, तो तहज्जुद पढ़ें, कुछ दुआए खैर वगैरह करके फिर दूसरे मुसलमानों को, सोए हुए मुसलमानों को जगाएं नमाज के लिए। मखसूस 12 दीनी काम जो दावत इस्लामी के हैं, इनमें एक काम ये भी तो है कि नमाज के लिए लोगों को जगाना फजर के लिए। इस पर अमल पैरा हो जाए। आदत कैसे बने हुजूर? यहाँ मतलब कि माँ जो है ना अपने बेटे के स्कूल के टाइमिंग पर अलार्म रख के सोती है, और साहब जो हैं वो अपने ऑफिस के टाइमिंग पर अलार्म रख के सोते हैं। यानी यहाँ बदकिस्मती ये है कि फजर के वक्त अलार्म रखने का भी तवज्जो नहीं होती, बल्कि शायद मैं कहूँ कि एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि फ़जर का वक्त शुरू हुआ कब और ख़त्म कब हुआ। इनको अपने शहर की ट्रेनों का टाइम पता है, इनको एयरलाइन का टाइम पता है, फ़्लाइट का टाइम पता है, बसों का भी टाइम पता होता है, जहाँ टाइमिंग पे बसें वगैरह ट्रेनें चलती हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इनको ये नहीं पता होता कि हमारा नमाज का वक्त कब शुरू होकर कब ख़त्म हो गया। अफसोस। तो अब जब ये अलार्म ही सेट करने का इनका मिजाज नहीं है, तो फिर तहज्जुद, तो फिर फजर और ये जमात, तो ये मिजाज बनना ये क्या हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पाक आज हम जिनका विलादत का जश्न मना रहे हैं, उनका नमाज के ताल्लुक़ से या इबादत या तहज्जुद के ताल्लुक़ से, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी तहज्जुद की नमाज हमें मिलती है? इस हवाले से कुछ हमारी रहनुमाई फरमाए कि तवज्जो हमारी कैसे जाएगा, हम इसके आदी बने। तहज्जुद का तो कुरान करीम में बयान है, फ़तहज्जद भी नाफिलतन लक। तहज्जुद पढ़ो कि ये तुम्हारे लिए जायद है, इजाफी है, एक्स्ट्रा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज थी, एक्स्ट्रा। यानी कि 5 नमाजें तो फ़र्ज हम सब पर भी हैं सरकार के तवस्सुल से, लेकिन तहज्जुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज थी। इससे मतलब तहज्जुद की अहमियत पता चली। हमारी कमज़ोरी पर समझे ये कि तहज्जुद हम पर फ़र्ज नहीं, फ़र्ज होती तो हम क्या करते। तो ये इस्लाम का एक हुस्न है कि ये मतलब इसको छोड़ता नहीं है इस्लाम, तना नहीं छोड़ता, गफलत में पढ़ने नहीं देता। तो नमाजें रखी गई हैं कि बार बार अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िरी दे। जैसे तहज्जुद से शुरू करते हैं तो चाहे तहज्जुद, अब फिर पढ़े फजर, अच्छा फिर कुछ देर के बाद सूरज निकल आया, 20 या 25 मिनट हो गए तो अब पढ़े इशराक। चाश्त पढ़ना चाहे साथ तो पढ़ ले, लेकिन चाश्त सूरज गर्म होकर पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, समझो। तो 8 बजे इशराक पढ़ा तो अब 10 बजे चाश्त पढ़े। फिर कुछ देर के बाद ज़ोहर का वक्त होगा, फिर अल्लाह की बारगाह में सर झुका दे। फिर कुछ देर के बाद असर होगी, फिर आ जाए। फिर मगरिब की नमाज का वक्त होगा, फिर पहुंच जाए मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में। फिर मगरिब में अवाबीन भी रखी गई कि 6 रकात अगर फ़र्ज़ों के बाद पढ़ते हैं तो वो अवाबीन, तौबा करने वालों की नमाज, वो
6 रकातें। वैसे जनरली 3 मगरिब के बाद 3, 2 सुन्नत 2 नफल, ये तो मशहूर है, लेकिन 2 और पढ़ ले तो अब ये 6 हो गई। ये अव्वाबीन की नमाज हो गई। अव्वाबीन, अव्वाब की जमा, अव्वाब माने तौबा करने वाला, तो इसकी भी आदत बना लें। फिर कुछ देर हो जाएगी तो ईशा के लिए आ जाओ, फिर ईशा पढ़ो, फिर ये कि आराम करो, फिर उठ जाओ तहज्जुद पढ़ो। ये एक बार बार अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है। तो इसकी जो बरकतें हैं कि बंदा गफलत से बचता चला जाएगा, अल्लाह की बारगाह में झुकेगा, चलो भाई नमाज 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 भाई। तो ये इंशाअल्लाह इस पर कोई अमल कर ले तो बेड़ा पार है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सब नमाजें पढ़ें, और इसकी आदत तो ऐसे कि जब नमाज पढ़ते रहेंगे तो खुद ही आदत भी हो जाएगी, फिर बगैर नमाज पढ़े चैन नहीं आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, इसके लिए माहौल भी, और हमारी खुशनसीबी का हमारे दावत इस्लामी का माहौल मुयस्सर है, मौजूद है। दावत इस्लामी के माहौल में रहेंगे तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह करीम नमाजों की आदत पड़ती चली जाएगी, और इंशाअल्लाह अब नमाजी बन जाएंगे। माशाअल्लाह। ये अपने इसमें आप देखिए कि जो नमाज के ताल्लुक से जो अमीर सुन्नत ने अभी इरशाद फरमाया है, अगर हम अपने आप को नमाज की तरफ लेके जाएं और बार बार हमारा मस्जिद में जाना, यानी बदन की पाकीज़गी, कपड़ों की पाकीज़गी, सोच की पाकीज़गी, सारी अल्हम्दुलिल्लाह में नमाज से मिलती है। और नमाजी बनने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। अल्लाह पाक हमें इस दीनी माहौल पर इस्तिकामत अता फरमाए। प्यारे मीरे आले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, जब किसी का घर छोटा हो तो हम बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में मोए मुबारक रख सकते हैं? प्यारे मीरे आले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, जब हम मोए मुबारक की जियारत के लिए जाएं तो हमारा अंदाज कैसा हो? मुए मुबारक रखने के लिए यूँ तो कमरे की कोई कैद तो है नहीं कि कितना हो, लेकिन एक ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम जिसमें मेहमान आते हैं ना, हाँ तो उसमें रखने में हरज तो नहीं है। बस वहाँ जितना अदब हो सके ऐसी जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है कि अदब हो, एहतराम हो, ज़ाहिर नसीब उस कमरे में आने वाला बावजूद दाखिल हो तो जितना अदब करेंगे, वरना ये रखने में कोई हरज नहीं है। तो इस बहाने चलो चीख पुकार ये वो बच्चे वहाँ ना करें, शोर ना करें, तो ये भी एक अच्छा है कि भाई मुझे मुबारक तशरीफ फरमाए, तो ये एक जहन बनेगा, तो ये भी एक प्लस ही है। और वाकई होना भी ऐसा चाहिए कि वहाँ फिर शरारतें, चीख पुकार और ये नहीं होनी चाहिए। दुरूद व सलाम होता रहे, नातें पढ़ी जाती रहें, कुरान करीम की तिलावत होती रहे। और दूसरा सवाल क्या था? ज़ियारत कैसे करें, तबरुकात की ज़ियारत कैसे करें? अब इसमें यह कि जितना अदब से करेंगे इतना सवाब मिलेगा कि मुए मुबारक की ज़ियारत के लिए कि बावजू हो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ज़ियारत करे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर अगर हो सके तो कर ले कि ये उस हस्ती के बाल मुबारक हैं। ये मेरी किस्मत कि मेरी आँखें इस मुए मुबारक की ज़ियारत कर रही हैं, काश मुए मुबारक वाले की भी ज़ियारत हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मतलब मेरी पढ़ नवासी है बरीरा भाई, इन्होंने 40 हदीसें अरबी मतन के साथ, अरबी उर्दू दोनों पढ़ी। कितनी याद, यहाँ कितनी सुनाओगी? सुनाओगी कितनी? कितनी सुनाओगी? मतलब यहाँ सुनाएंगे ना, याद है? चलो जो सुना सको। ये भाई रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आशिकाने रसूल को 1500वां जश्न विलादत मुबारक हो। खैर मुबारक। अब मैं इंशाअल्लाह उर्दू और अरबी में 40
حدیث مبارکہ سناتی ہوں. بم بزا جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا. من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للکاذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی کے لیے ہلاکت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدم تلے ہیں. الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے. ان من الصرف تأکل کل ما اشتہیت، بے شک یہ بھی اسراف ہے کہ تم ہر وہ چیز کھاؤ جو تمہارا دل چاہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. لا يدخل الجنت قطار، جو غل خور جنت میں نہیں جائے گا. بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ. امیل سنت کا ایک بارگاہ رسالت میں ایک جو عرض کیا گیا ایک شعر ہے وہ یاد آ رہا ہے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنت سکھانا، تیری سنت سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ. میں نے ان کے لیے کوئی تحفہ لکھ کر تیار کیا تھا لیکن افسوس آتے آتے لانا بھول گیا میں. اب وہ گھر میں لینے کے لیے بھیجا تو دیکھو کب آتا ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ ماشاء علیہ اللہ. محمد. ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسپیشلی مجلس رابطہ نے 1500واں جشن ولادت کے موقع پر کافی رابطے کیے اور مختلف اداروں سے ملاقاتیں کی، مختلف جو عہدیدار ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں کی. 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں بڑی کوششیں ہوئیں. OIC وہاں سے تو ایک 1500واں جشن ولادت کا ایک ریزولیشن پاس ہوا اور اس دوران ہماری یہاں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا اور ماشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ ایک ترکیب بنی. پھر آپ نے دیکھا اللہ کی پاکی رحمت سے کہ قومی اسمبلی میں 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں ایک ریزولیشن پاس ہوا اور اس کے ساتھ سینٹ میں ریزولیشن پاس ہوا. اس کے علاوہ اور بھی مختلف جگہوں سے یہ
وہ ہمارے عید میلاد النبی قومی طور پر تو منایا جاتا ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے، لیکن 1500واں جشن ولادت کے موقع پر جو ایک تحریک چلی اور بڑی خوبصورت انداز سے چلی، اور بھی جو اس میں کافی گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ اور پرائیویٹ اور سیمی پرائیویٹ جو سارے ادارے ہیں انہوں نے اپنا حصہ لیا، اور سالہ سال سے کر رہے ہوتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہوتے ہیں، مگر اس بار جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے اس میں کوشش کی، تو الحمدللہ پنجاب اسمبلی میں بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے کوشش کی اور وہاں بھی قرارداد جو منظور ہوئی ہے، اس قرارداد میں سے کچھ حصہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسمبلی کا یہ ایوان اس تاریخی موقع کا خیر مقدم کرتا ہے جس کے مطابق امسال 1500 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے جب ہمارے نبی آخری الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں سراپہ رحمت اور منبع ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ایوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت، امن، محبت، عدل، اخلاق، علم اور کردار کی کامل ترین مثال تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایوان اس امر کے اعتراف کرتا ہے کہ موجودہ دور میں دعوت اسلامی نے جس جذبہ ایمانی، خلوص عقیدت اور تنظیمی یکجہتی کے ساتھ جشن 1500 سالہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عالمی سطح پر تیاری کی، وہ نہایت لائق کے تحسین اور قابل تقلید ہے۔ یہ ایوان دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جاری اجتماعات، سیرت کانفرنسز، درس و قرآن، درس و حدیث، مدنی قافلے اور اصلاحی مہمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ مزید برآں یہ ایوان حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہے کہ جشن 1500 سالہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر صوبہ بھر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز، طلباء کے مابین تقریری مقابلے، درود و اسلام کی محافل، سیرت پر مبنی کتب کی نمائشیں سرکاری سرپرستی میں منعقد کی جائیں۔ اسکول، کالجوں اور جامعات کی سطح پر خصوصی پروگرامز اور سیرت سیمینارز کا انعقاد سرکاری سرپرستی میں کیا جائے۔ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکاری سطح پر رحمت العالمین ڈے کے طور پر منایا جائے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مؤثر انداز میں عام کیا جائے۔ امن، رواداری، اخلاق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل تعلیمی اور تربیتی مہمات کا آغاز کیا جائے۔ یہ ایوان نظم کرتا ہے کہ ہم تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے اور نئی نسل کو سیرت طیبہ سے جوڑنے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ جو اس قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاں کہیں۔ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پنجاب اسمبلی میں الحمدللہ جو کچھ ہوا یہ آپ نے بھی کچھ اقتباس اس کا سنا آپ نے، الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کو بھی انہوں نے سراہا کے کام کو، اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری مطلب ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ دین کا کتنا کام کر رہی ہے۔ کراچی کے حصے سے ہی اٹھی تھی اور آج الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں دین کی خدمت کر رہی ہے، الحمدللہ۔ تو اس میں کافی اسلامی بھائیوں سمیت جو ذمہ داران، جو عہدیداران نہیں، نے، ماشاءاللہ، جو عاشقان انہوں نے رسول نے کیا۔ اپنا کردار ادا کیا، جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کو لیا، اللہ پاک ان کے نیک و جائز کاموں میں ان کے لیے خیر و برکت دے، اور آپ دعا کر دیجیے۔ بڑی بھاگ دوڑ کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ پاک سب کا بھاگنا، دوڑنا، کاوشیں کرنا، کوششیں کرنا قبول فرما، سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے، اندرونی بیرونی سازشوں سے کی حفاظت، آمین 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 رحمت کے سائے میں رکھے، رحمت کے حصار میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ۔ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ وہ فریم جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اوپر لکھا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الصدق ینجی، یہ الجامع الصغیر، بے شک سچ نجات دلاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میری پڑھ نواسی وریرہ بائی ولادت 14 رمضان المبارک 1439 سن ہجری، یہ تقریباً 7 سال کی ہو گئی ہیں، 8ویں سال میں چل رہی ہیں۔ نے 40 حدیثیں عربی اردو دونوں میں زبانی یاد کر لی۔ اللہ پاک ان کو باعمل
आलिमाए दीन, मुफ्तियाए इस्लाम और दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिगा बनाए। आमीन। बिजाय खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खुशी में तहरीरी सौगात पेश की है। SMS के ज़रिए सवाल है, अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे तो इस पर कितना गुनाह है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जो जानबूझकर एक नमाज तर्क कर दे तो हज़ारों साल जहन्नम के अजाब का हकदार है। कुछ इस तरह का आला हज़रत का इरशाद है फतह रज़िया में, एक नमाज हज़ारों साल। जो पढ़ता ही नहीं नमाज उसका क्या होगा? तो सबको तौबा करके, आज बड़ी रात है, जश्न विलादत इस तरह मनाएं आप कि मैं नमाजी बन गया इस रात की बरकत से। आप ये मतलब आपका सीना गज गज फूलेगा कि ये जश्न विलादत की बरकत जो मुझे मिली, मैं नमाजी बन गया। तो आप ये कह बेनमाज जितनी नमाजें पढ़ी नहीं पढ़ी उसकी यानी उसकी तौबा भी करें जो कज़ा की है, और अब इसको कज़ा भी पढ़ लें। बाकी एक अब नमाज आइंदा ना छूटे, खुदा न खास्ता आज की ईशा भी नहीं पढ़ी तो पढ़ लें, रात सारी इसका वक्त है। ये नहीं कि सुबह से पढ़ूंगा, सुबह 12 से पढ़ूंगा, जुम्मे से शुरू करूंगा, इस तरह लोग करते होते हैं। एक बार जब मतलब मैंने जनाजे तो बहुत पढ़ाए हैं, कभी कभी बता दूं इतने जनाजे पढ़ाए कि शायद किसी ने पढ़ाए हो। अब जो प्रोफेशनल पढ़ाने वाले होते हैं जमातों के, लेकिन उनकी जमातें भी महदूद होती हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जनाजे पढ़ाए। तो एक बार वो एक इलाके में वो मुझे ले गए साईं भाई, जनाजे 2 थे वहाँ जनाजे उस दिन पढ़ाने के लिए। एक तो खातून का, औरत का जनाजा था कि जो मतलब रात को उसने कोई बत्ती चली गई होगी, बिजली नहीं होगी या कुछ ऐसा, वो चराग उसने बुझाया नहीं था, गुजार के लड़का, उसके कपड़े में आग लग गई, वो बेचारी फौत हो गई। और इससे ये हदीस पाक का इरशाद कि जब भी सोएं चराग बुझा दिया करें, कि कभी चूहा बत्ती ले जाता है, ये भी मिसाल दी है कि चूहा घसीट कर ले जाए तो कहीं आग लगा देगा। दोबारा लेके ये इसका नज़ारा कि वो बेचारी जल गई। और एक वो पकोड़े वाले साहब थे, तो उनको किसी ने नमाज का समझाया, इनफरादी कोशिश की किसी दावत इस्लामी वाले ने, तो उसने वादा किया कि मैं जुम्मे से शुरू करूँगा। तो भाई आज जुम्मे से शुरू करूँगा। तो बुध को उसका इंतकाल हो गया। वो बुध का दिन था जो मैं जनाजा पढ़ाने गया था ना, 2 न्यू कराची के इलाके का वाक़या है। हो सकता है पुराने साईं भाई जो होंगे उनको याद भी होगा ऐसा ये वाक़या हुआ था। तो इससे भी एक इबरत है कि बुध से पढ़ूंगा, और बुध देखी किसने। तो आज जो फर्ज है उसका क्या होगा? आज का फर्ज काहे को छोड़ते हैं? तो इसलिए वो आज और अब भी नमाज 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 के बगैर जिंदगी फजूल, आखिरत बहुत खतरे में, बहुत खतरे में। अल्लाह पाक अपनी रहमत से उम्मत को नमाजी बना दे। काश हमारा बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, मस्जिदें आबाद हो जाएं और ऐश कोशियों के अड्डे, गुनाहों के अड्डे वीरान हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ओए होए, आज तो मजा आ गया गेम खेल के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे इनाम भाई, घर का रास्ता तो नहीं भूल गए? आपका घर तो वो वाला है। अरे नहीं, मैं तो आपको दावत देने आया हूँ। दावत? कैसी दावत? किसकी दावत? सारिम भाई, मैं आपको जुलूस मिलाद की दावत देने आया हूँ। आपने कितने जुलूस मिलाद में शिरकत की है? मैं तो एक ही जुलूस में गया हूँ। दावत इस्लामी का जुलूस बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। मरहबा या मुस्तफा के नारे लग रहे होते हैं, नाते पढ़ी जा रही होती हैं, और सबसे अहम बात, मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाता है। फिर तो मैं जरूर आऊंगा। ये हुई ना बात, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं।
प्यारे अमीर अहले सुन्नत, बाज़ लोग जुलूस में इसलिए शिरकत नहीं करते कि कुछ लोग जुलूस के आदाब का ख्याल नहीं रखते। आप ये इरशाद फरमाइए कि हम जुलूस मिलाद में किस तरह शिरकत करें और किन किन बातों का ख्याल रखें। जुलूस में इसलिए शिरकत नहीं करते कि बाद लोग आदाब का ख्याल नहीं रखते। ऐसा तो कोई देखा नहीं है मैंने। जुलूस में तो चूँकि सुरूर आता है, मज़ा आता है, तो लोग शिरकत करते ही हैं। शिरकत ना करने वाले वो होते हैं कि जिनकी इस तरफ तवज्जो नहीं होती, मुखालफत भी नहीं होती, मुआफ़क़त भी नहीं होती, पता ही नहीं होता, वो अपनी धुन में होते हैं, गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और ये छुट्टी में ईद के दिन इस तरह भी देखे हैं मतलब पहले। अब तो खैर अब जुलूस बहुत बढ़ गए, तो अब शायद इसमें कमी आ गई होगी जुलूस में शिरकत करने वालों की। ये खाका एक मतलब फर्जी, तो इस तरह मतलब है कि शिरकत तो करते हैं, एक तादाद है जो करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि आदाब का ख्याल रखना ये एक काम है। ये इसमें कि जितना मुमकिन हो बावजूर हैं और बेशक नारे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, नाते भी पढ़ें, नाते भी सुने, ये सब करें। नमाज का टाइम आया तो जुलूस रुक जाएगा, नमाज जमात से सब पढ़ें नमाज। ये नहीं होता हमारे यहाँ, आम तौर पे कम होता है। नमाज के लिए बहुत सारे जाते भी हैं, लेकिन अब वो सारा ही साल नहीं पढ़ते होंगे, ऐसे भी लोग होते होंगे जो नहीं जाते होंगे नमाज के लिए। तो नमाज जो भी बीच में नमाज आएगी उसको बाजमाअत नमाज पढ़नी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे ये कि बाद लोग कोई बेतुकी उछल कूद मचाते हैं, इससे भी बड़ा इम्प्रेशन डाउन होता है और मजाक उड़ता है इसका। तो इस तरह नहीं करें। इसी तरह मतलब जैसे कि बाज़ औक़ात ये कि जश्न विलादत या सुबह बहारा में भी बादशाह भाई कुछ अजीब अंदाज से वो झंडे लहराते हैं, तो कभी उठते हैं तो कभी बैठते हैं। ये भी सुना है, एक बार देखा था मैंने कि यूं करते हैं तो यूं करते हैं, ये चंद करते हैं तो वो मतलब लाइट में आ जाते हैं। फिर अब मतलब जो लोग होते हैं, मैं मतलब आप हाजी इमरान जब फरमा रहे थे कि 12वीं जो मनाते हैं उनको याद रहती है, तो मैं सोच रहा था कि जो नहीं मनाते उनको भी याद रहती है। जो खुश होते हैं उनको भी याद रहती है, जो दुखी होते हैं उनको भी याद होता है कि यार अब 12वीं है, अब क्या होगा। एक नौजवान हमारे पास आता जाता था, बड़ा मोहब्बत करता था, बेचारा दीवाना था, अत्तारी था। तो वो मतलब 12 तारीख को बोला मेरा बाप जो है ना मुझे घर में बंद कर देता है, तू नहीं जाएगा। तो यूं इसके बाप को, अगरचे वो नहीं था मुत्तफिक हमसे, वो इत्तेफाक से हमारे साथ आ गया, पक्का टनाटन दीवाना। तो यूं भी इसके बाप को याद थी कि आज 12वीं तारीख है, इसको नहीं जाने, इसको जाने नहीं देना है इसको। उन्होंने कमाल है यार, कोई 12वीं से खुश होता है, कोई आका के जश्न विलादत से अपनी मतलब गम भूल जाता है, और कोई ये कि आका का जश्न विलादत आता है तो सारी खुशियाँ भूल जाता है और गमज़दा हो जाता है। तो अब वो एक तो है शैतान, अब बाकी उसी को अपने डन करते हैं उसी पर। ज़रा मुत्तबईन शैतान के तो बहुत सारे होते हैं मतलब ज़ुर्रियत है। तो ये एक इनकी बात पर मैंने उस वक्त कैफियत ऐसी दी कि कुछ बोलने जैसा था नहीं, तो मैं सोच रहा था कि सबको याद रहती है 12वीं। अच्छा, ये भी याद रहता है कि फिर यूं कहेंगे कि 12वीं नहीं थी, फुला तारीख थी, फुला तारीख थी। ये भी करते हैं सोशल मीडिया, तो इनको पता होता है कि 12वीं को खूब दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, खूब धुमें मचती है, तो इनको हटाओ इधर से, 12 तारीख नहीं थी, चलो नहीं थी, तुम कौन सी बोलते हो, 19 तारीख थी, चलो तुम 19 को करो। यार करो तो सही यार, तो करना नहीं है तो करने वालों को करने दो। 12 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह मतलब गालिब अक्सरियत 12 तारीख ही है और मना रही है, और एक नेकी का काम जारी है। तो यूं मतलब यानी कि इसको रोकना जो है ना, कुछ दर्द और होता है, मरज कुछ और होता है। अल्लाह पाक इनको भी शिफा दे। हमारे दावत इस्लामी के शिफा खाने में आ जाएंगे ना फैज़ान मदीना में, अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। जब आशिक रसूल का कुर्ब मिलेगा ना इनकी बरकतों से, इंशाअल्लाह ये भी नारा लगाएंगे सरकार की आमद बरकत। तो बहरहाल ये कि मैंने अर्ज़ किया कि कोई ऐसा अंदाज इख्तियार ना किया जाए कि अब जो भी हों, या तो हो सकता है कोई साजिशी तौर पर आते हों और यूं मतलब झंडे तो मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और यूं ऐसी हरकतें करके वो इसकी
वीडियो बनाकर चले जाते हो यहाँ से या जुलूसों से, और फिर वो माज़अल्लाह बदनाम करते हो। तो अब अगर मस्जिद में कोई जूता चोर घुस जाए, है ना, जूता करे, तो क्या आप बोलेंगे कि मस्जिद में जाना नहीं चाहिए, मस्जिद गलत? तो अगर जुलूस में भी कोई इस तरह का आदमी आ जाता है, ऐसी हरकत करता है, तो ये उसी के मतलब तो उसी के हद तक ही रहेगा ना। जुलूस तो अपनी जगह पर है। शादियों में कितनी खराबियां दाखिल हो गई हैं, तो कोई कौन कहता है कि यार शादी मत करो, है ना, सब तड़पते हैं इस काम के लिए। जब जिसने नहीं की तो खराबियां उनको दूर करो। नाक पे मक्खी बैठ गई, मक्खी उड़ाओ, नाक काट दो, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं काटेंगे। हम ये मक्खी उड़ाते रहेंगे, खराबियों को दूर करते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। तो समझाते आ रहे हैं, बरसों से समझाते आ रहे हैं, और फर्क भी ज़ाहिर है कि पढ़ना ही है, समझाने से फर्क तो पड़ता है ना। तो इस तरह मतलब जो भी खराबियां हैं इनको दूर की जाएं। जुलूस में एहतराम के साथ शरीक हो, तो उछल कूद, या फिर ये कि बाद लोग क्या करते हैं, वो कहीं इस तरह की जगहों से गुजरते हैं, मखसूस जगहों से, तो फिर इनके नारों का ट्यून बदल जाता है, ये भी सुन ले, वो भी सुन ले। मैं मिसालें सब दे दीजिए, बिल्कुल मैं इसको लाइक नहीं करता। हमारी बारात है, क्यों अपनी बारात खराब करें यार। तो ये बाज नादान ये भी हरकतें कर रहे होते हैं, ऐसे नारे लगाकर इश्तियाल बढ़ाते हैं, समझे। और फिर ये कि नुकसान की कई बार सूरतें हुई हैं, मतलब इस तरह। तो हम अपने अगर शराफत से, अपने अंदाज से, एहतराम के साथ चले जाएंगे, तो किसी को नहीं छेड़ेंगे तो कोई हमको काहे को छेड़ेगा। तो इसलिए मतलब एहतराम, और कोई इससे नारा नहीं लगाना, बिल्कुल उछल कूद नहीं करनी, समझे। आपको उछल कूद करनी है, घर का दरवाज़ा बंद करो, कमरे में दीवारों से टकरा जाओ, कोई नहीं बोलता आपको। हमारे जुलूसों में ऐसा नहीं करना, समझे, मेहरबानी आपकी। तो इंशाल्लाह इस तरह एहतियातें कर कर एहतराम के साथ करेंगे तो सवाब मिलेगा। बाद लोग सुना कि म्यूज़िक भी बजा लेते हैं, इसमें औरतों की रिकॉर्डिंग भी नाते हैं, और ये आजकल सुना था मैंने कि चलाते हैं लोग, जिससे नहीं है, औरत की आवाज़ भी औरत है, छुपाने की चीज़ है ये। औरत की आवाज़ नहीं, म्यूज़िक नहीं, म्यूज़िक में नाते नहीं, ये आपको कुछ नहीं करना। और तरह तरह के जुलूस से मिलाद के नाम पर निकलते हैं लोग, जो हमारे अंडर में नहीं होते, दावत इस्लामी के साथ उनका कोई लिंक नहीं होता, ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो वाकई इससे अंदाज इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह इनको भी तौफीक दे कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिससे एक जश्न विलादत का तक़द्दुस पामाल हो। फिर न्याज यूं फेंकते हैं ट्रकों पे चढ़ के वो ज़मीन पर, फिर पाँव में, तो ये क्या तमाशा लगा रखा है। लोगों ने भी आपको पैसे दिए, चंदा दिए, तो यार न्याज बांटने के लिए थी, तो आप बांट कर रहे, तो फेंक रहे, फेंक के बांटे, न्याज लोगों के हाथों में दें, तो उनके काम तो आए। यार पाँव में गया, जो कितनी बेअदबी होती है, और रिस्क, और ये गुनाह का काम है। जब ये ज़मीन पर गिरा, आपने इस तरह फेंका, ज़मीन पर गिरे और पाँव में आए, और इसकी बेअदबी हो और तौहीन हो, फिर ये कि माल भी ज़ाया हो, माल ज़ाया करना ये भी गुनाह का काम है। तो ऐसे अंदाज में ना फेंके, बल्कि ये कि लोगों के हाथों में दें, उतर कर आ जाएं, लोगों के हाथों में बांटें। कौन मना करता है आपको, खूब नियाज बांटें, एक ट्रक नहीं 15 ट्रक भर के लाएं, उतर उतर के बांटें लोगों को। बाद लोग माशाअल्लाह लोगों को शरबतें पिला रहे हो गए, जग लेकर पानी पिला रहा होता है। मदीना मदीना, मक्का मदीना, अच्छा काम है ये, पिलाएं। न्याज बांट भी रहे होते, बाद लोग हाथों में भी दे रहे होते, लेकिन ट्रकों पे भी लुटा रहते हो, हर तरह के लोग होते हैं। तो बहरहाल जो ट्रकों पर लुटाते हैं और आप जानते हैं उनको, तो आप इन पर इनफरादी कोशिश करें, तो समझाएं, ऐसा ना करें। बेअदबी होती है न्याज की, और मतलब पाँव के तले, तो लोगों के पेट में जाए वो काम करें, एक एक जर्रा लोगों के पेट में जाए, न्याज इस तरह बांटे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।